A very good morning to one and all present here. It is with great pleasure we welcome you all to the 25th week of the weekly online workshop. Weekly online workshop is a program organized by Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan, this office, with the sole objective of imparting knowledge to the students of Government Arts College week on week on a theme which is apart from their regular academics. So this program is mainly directed at empowering the students more on non-academic topics, so that will supplement them in their overall knowledge growth. In that week, and it's also a pleasure that we are hitting the 25th week of the weekly online workshop today. 25 successful sessions has been conducted so far for Government Arts and Science colleges in this series of program. And to make the day even more special, we have our guest today, Mrs. Bindu Narayanan. Welcome you, ma'am, to this 25th week of WoW. My pleasure. Bindu Narayanan ma'am is a certified soft skills and behavioral trainer with more than 15 years of experience, and she has a record of training more than 2,000 employees and students and grooming them in their career path. Ma'am has been certified by various establishments like American Institute of Business Psychology, British Council, Tata Institute of Social Sciences, Indian Society of Training and Development by the Government of India, and these are all just a few on her list. Ma'am is an independent consultant handling both corporate and individual assignments, and her clientele includes many esteemed educational institutions and corporate organizations also. She is also a coach for the IELTS, helping students in securing their overseas admissions. And today, ma'am will be addressing our students on a very, very important topic, which is the emotional intelligence. These days, along with the academic, arithmetic, and general intelligence quotient, there is one other dimension which is gaining a lot of importance, which is the emotional intelligence. We come across in our dailies everywhere that successful students, bright students are finding it hard to handle their emotions. And that is the topic ma'am will be enlightening our students about, and how to be an emotionally intelligent student. I wish all the students make use of the session, interact with ma'am, and become more empowered and gain more clarity on gaining success in life. Thank you, ma'am, and please we request Principal ma'am to share a few words, after which we will be starting the session, ma'am. I request Principal ma'am, Dr. Kausalya ma'am, to share a few words. Hello. Good morning to everybody. Let me introduce myself first. I am Dr. A. Karthikeyan, RUSA coordinator of our college. I am associate professor of zoology department in Government Art College, Karur. I am extremely happy to join you all in this online workshop. On behalf of Government Art College, Karur, I feel greatly privileged and honored to welcome you all. I welcome you all to this WoW weekly online workshop on Be the Emotionally Intelligent Student. At the outset, I wholeheartedly welcome all the officials of RUSA State Project Directorate. Then I welcome the president of this workshop and principal of our college, Dr. S. Kausalya Devi Madam. Then I express my warm welcome to the chief guest of this workshop, Mrs. Bindu Narayanan, who is going to reduce our stress in a short while with her speech therapy. Yes, Bindu Narayanan is going to speak on Be the Emotionally Intelligent Student. We, the teachers and students, are now slowly emerging from the cocoon hardships because of COVID-19 pandemic. We are facing a lot of challenges in the teaching and learning processes. I hope the emotional intelligence will be helpful in overcoming these challenges. Emotional intelligence is the ability to understand and manage your own emotions and other emotions in a positive manner. It's a positive way to release the stress and communicate effectively.
It helps us to make relations stronger. Madam Bindu has come to heal us with her soothing word. Welcome, Madam. Then I welcome the Controller of Examinations, Dr. Sudha Ma'am, our NAC Coordinator, Dr. Alexander, heads of all departments of our college, and all the faculties of our college. Then I welcome the most important beneficiaries of this workshop, the students of our college. All students are very eager to hear Bindu Madam's words. I just want to tell the WhatsApp message. பேசி தீருங்கள், பேசியே வளர்க்காதீர்கள், நடப்பதை பாருங்கள், நடந்ததை கிளறாதீர்கள், உரியவர்களிடம் சொல்லுங்கள், ஊரெல்லாம் சொல்லாதீர்கள், உறுதி காட்டுங்கள், பிடிவாதம் பிடிக்காதீர்கள், விவரங்கள் சொல்லுங்கள், வீண் வார்த்தை சொல்லாதீர்கள், தீர்வை விரும்புங்கள், உணர்ச்சிகளை ஆள முடிந்தால் உலகத்தை ஆளலாம். Once again I welcome one and all, thanking you. Now I call upon our principal madam to deliver the presidential address. Madam, please. There is your opportunity to build the tomorrow you want. Good morning to one and all gathered here, and in particular our chief guest, Mr. Narayanan, for this excellent weekly online workshop entitled Be the Emotionally Intelligent Student. Whatever is begun in anger ends in shame. When awareness is brought to an emotion, power is brought to your life. Use pain as a stepping stone, not a campground. These are some familiar quotes related to emotional intelligence that I remember. What is emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to perceive, use, understand, manage, and handle emotions. People with a high emotional intelligence can recognize their own emotions, and they use emotional information to guide thought and behavior, finding the difference between feelings and label them appropriately. They adjust emotions to adapt the environment, have greater mental health, job performance, and leadership skills. Higher emotional intelligence is positively correlated with good social interactions, relationships with the children and adults, higher life satisfaction, self-esteem, and a lower level of insecurity and depression. High emotionally intelligent individuals are perceived positively by others. They have better academic achievement, better social dynamics at work, as well as better negotiating ability. We have a great, wonderful orator and soft skills trainer to elaborate this topic. She will deliver her speech on Be the Emotional Intelligent Student. She has good communication skills, presentation skills, and interpersonal skills, and hence she will effectively train and coach our students how to be an emotionally intelligent student. She will motivate and drive our students to reach the optimum effectiveness and enhancing and developing their personal competency, behavior modification, emotional quotient, and soft skills. There are more number of girl students studying in our college than the boys. Some have tight family situations. This workshop will be very much useful for the students. So, students listen to her and learn the methods to become an emotionally intelligent student. I hope
Mrs. Bindu Narayanan's speech will play a crucial role in the learning outcomes of our students and in changing our students' life to attain greater heights. Life is live your best, act your best, and think your best each day, for there may be no tomorrows. Thank you. Now I call upon Mrs. Bindu Narayanan to deliver her speech. Thank you so much, Principal Ma'am, and thanks a lot to the RUSA coordinators, school, college and state coordinators, and all others who are involved. So a very good morning to all the students who are present here. So it's a wonderful day, and இன்னைக்கு உங்ககிட்ட வந்து பேசுறதுக்கு அதை விட சந்தோஷமா இருக்கு. So just as a background, நான் வளர்ந்தது படிச்சது எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல. ஆனா அதுக்கப்புறமா இப்போ for over 15 to 20 years settle ஆயிருக்கிறது பூனால after being in the US and back to Pune and stuff. So at any time, when I get to interact with our students back in Tamil Nadu, it is like homecoming. Amma veetukku vara madri. So I am very excited and hope you are also excited and equally excited, right? So ipo nama enna panna porona, just because நம்ம emotional intelligence பத்தி பேச போறதுனால அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டாபிக்கா இருக்குமோன்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேண்டியது கிடையாது. ஒரு ஹெவி லோடட் டாபிக்கை பத்தி நம்ம பேசுறோங்கிறதுனால அது ரொம்பவே சீரியஸா இருக்கணுங்கிறதும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ எனி இன்ஃபர்மேஷன் when it is taken in a funny way, it will be helpful. We are able to take it. So நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்கிறேன்னா, the request is நீங்க இன்டராக்டிவா இருங்க through your chat. Be interactive. And I guess I'm able to see the chat here. And in case if any issue happens, I think coordinators எனக்கு help பண்ணுவாங்க. எதை பத்தியும் நான் சொல்றது தப்பா இருக்குமா சரியா இருக்குமா அதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணுமே யோசிக்க வேண்டாம். ஓகே, அட்லீஸ்ட் இன் மை செஷன் there is no right or wrong answer. நீங்க வந்து உங்களோட குக்கூன்னு விட்டு நான் வந்து ஐயோ நான் சொல்லட்டுமா, அது தப்பா இருக்குமா, நான் இது கேட்கட்டுமா, அதெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியில வர்றதுதான் உங்களோட முதல் படியா இருக்கணும். ஓகே, so can I have a hand, show of hand or yes or anything in the chat box? இப்ப வந்து நீங்க வந்து if you are with me and if you are going to be together in this journey, so can I have you saying anything in the chat box? Okay, so keep writing in that when you're doing it. சரியா? So let us start the session and I will pull the PPT. Just a minute. Okay, all right, perfect. So நம்ம வந்து இத பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். Yeah, I'm seeing wonderful students, great. சரியா? And always இப்ப வந்து தியரியா நம்ம பேச போறது இல்ல. ஏன்னா நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தப்போ எனக்கு அது பிடிச்சது கிடையாது. சோ உங்களுக்கு என்ன சுத்தமா பிடிக்காது. சோ நம்ம பிராக்டிக்கலா எவ்வளவு தூரம் இந்த கான்செப்டை நம்மளோட வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ண முடியும். Even if it's one learning or two, அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்க முடியுங்கிறது தான் இதோட மெயின் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் தி செஷனா இருக்கும். ஓகே, so I am very positive that you will have some takeaway. ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து இதுல இருந்து ஓகே let me follow this அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு கதையில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். கதை பிடிக்காதவங்க யாரும் இல்லை இல்லையா? சோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவரோட இந்த இன்சிடென்ட் நிறைய இடத்துல ஷேரும் ஆயிருக்கு. பட் இன்கேஸ் யாராவது கேட்கலன்னா, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆஃப்கோர்ஸ் கிரேட் சயின்டிஸ்ட், தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி. அவர் வந்து ட்ரெயின்ல ஒரு தடவை டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது டிக்கெட் கலெக்டர் வராரு அண்ட் ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் சார் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களோட டிக்கெட்டை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அவரை பத்தி தெரியறவங்களுக்கு, அவரை பத்தி வாசிச்சவங்களுக்கு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் யூனோ லைக் ஹி பிகம்ஸ் அப்சன்ட் மைண்டட். ஏன்னா அவர் ரொம்ப அதை பத்தி தன்னோட தியரிய பத்தி ரிசர்ச் பத்தியும் இருக்கிறதுனால ஹி பிகம்ஸ் a little absent minded. ஸோ அதனால எங்க வச்சோன்னு தெரியாம தேடிட்டு இருக்காரு.
சோ அப்புறம் அவர் சொல்றாரு, சரி சார் டென்ஷன் ஆகாதீங்க, உங்களுக்கு யாருக்கு தெரியாது, நீங்க மெதுவா நீங்க தேடுங்க, யூனோ லைக் கொஞ்சம் தேடுங்க, நம்ம அது ஃபுல்லா நான் போய் பார்த்துட்டு திருப்பி வரேன். சோ டிக்கெட் கலெக்டர் போறாரு, மறுபடியும் மத்த இடத்துல எல்லாம் போய் எல்லாரையும் கலெக்ட் பண்ணி திரும்பி பார்த்தா அப்பா அவர் இன்னும் அதிகம் டென்ஷனோட சீட்டுக்கு கீழே பாக்குறாரு, மேல பாக்குறாரு, ஓவர் ரேக்ல தேடுறாரு, அவரோட பாக்கெட்ஸ்ல தேடுறாரு. சோ அப்புறம் அவர் மறுபடியும் திரும்பி வந்துட்டு வர்றாரு, சார் இட்ஸ் ஓகே, நீங்க டிக்கெட் கண்டிப்பா வாங்கியிருப்பீங்க, அப்படி இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, நீங்க எங்களோட ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றதே பெரிய விஷயம், அதனால நீங்க இவ்வளவு டென்ஷன் எடுத்துக்காதீங்க, இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஓகே. அப்ப அவர் சொல்றாரு, அட போயா நீ வேற, எனக்கு நான் எங்க போனோங்கிறதே தெரியல, அத நான் எழுதி வச்சிருந்தேன் ஒரு சிட்டுல, அந்த சிட்டும் காணோம், நான் கொண்டு வந்த டிக்கெட்டையும் காணோம் அப்படிங்கிறாரு. சோ இது ஒரு சின்ன ஒரு ஹிலேரியஸ் இன்சிடென்டா இருந்தாலுமே நம்ம நிறைய பேர் மோர் ஆர் லெஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணறோம்ங்கிற ஒரு ஐடியா இல்ல, என்ன பண்ணணுங்கிற ஐடியா இல்ல. இப்ப நம்மள பத்தி எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு என்ன வேண்டாம், எந்த மாதிரி ஒரு லைன்ல நான் போனோம், ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிஞ்சு என்னோட லைஃப் எந்த மாதிரி இருக்கணும், இப்ப இருக்கிற என்கிட்ட இருக்கிற சேலஞ்சஸ எனக்கு உண்மையாவே அது சேலஞ்சஸா, இல்ல அத பெட்டரா மேனேஜ் பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரி பல வகையான குவெஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ஆன்சர் இல்லாம இருக்கு. இது உங்களுக்கு தான் நான் சொல்ல மாட்டேன், எந்த ஒரு டாபிக்குமே ஓகே நான் ஒரு 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 ப்ரொஃபசர் இல்லாட்ட ஒரு ட்ரெயினர் இடத்துல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறேன், அதனால இதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் அப்ளிகபிள்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன், ரைட்? எந்த ஒரு கான்செப்டுமே உங்களுக்கும் அப்ளிகபிள், எனக்கும் அப்ளிகபிள். we are all in the same, we are all work in process, different ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், அவ்வளவுதான். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு ஒருத்தர் உங்க ஃப்ரெண்ட் நீங்க புதுசா ஒரு ஷர்ட் போட்டுட்டு வரீங்க, காலேஜ்க்கு வரீங்க, அப்படியே மிரர்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு, சரிப்பா நான் இன்னைக்கு சூப்பரா இருக்கேன், இன்னைக்கு கண்டிப்பா எல்லாரும் சொல்ல போறாங்க, டே கலக்கிற மச்சான் சொல்ல போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வரீங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வர 3 பேர் 4 பேர் 5 பேர் எங்க இருந்துடா பிடிச்ச இது, இந்த கலர் உனக்கு சேருமா, இந்த பேட்டர்ன் உனக்கு சேருமா, உன்னை போய் இதை வாங்க சொன்னாங்களா, ஒரு 5 பேர் 6 பேர் வராங்க, நம்ம அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போமா? இல்ல, இல்லையா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட எந்தூசியாசம், நம்மளோட டெம்போ குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, இது அந்த ஒரு நேரத்தோட நிறுத்திடாது, இது அதுக்கப்புறமா 5-10 பேருக்கு அப்புறமா வரவங்கல்ல நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் அந்த சொன்னவங்க அவன் ஏன் அப்படி சொன்னான், நான் நல்லா தானே போட்டுட்டு வந்தேன், அவங்க ஏன் அப்படி சொன்னாங்கிறதுலயே தான் நம்ம மனசு இருக்குமே தவிர, அதுக்கப்புறமா டைம் மூவ் ஆயிடும், நம்ம அங்க ஸ்டக்கப் ஆயிடுவோம். இப்ப அந்த ஒரு நாள்லயே முடியாது, இட் வில் கோ கண்டினியூஸ்லி. ஒவ்வொரு டைம் அந்த ஷர்ட் எடுத்து போட்டுக்கணும்னு நினைக்கும் போதும் அந்த ஞாபகம் வரும். am I right? Yes or no? Can I have you answering here? Yes or no? Yes? Okay, perfect. So இது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இப்ப maybe at a stage that I am, it could be something like, okay, I go to my boss if I am working in an organization, இல்ல நான் பிரின்சிபல் கிட்ட போறேன் if I am like say working in a college or wherever it is, right? So அந்த மாதிரி இடத்துல போகும்போது அவங்க சொல்றாங்க, என்னமா ரிப்போர்ட் எழுதிட்டு வந்திருக்க, இவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு, இந்த ரிப்போர்ட் கூட நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நான் இந்த தடவை நான் ரொம்ப நல்ல ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன், நான் எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதுல நான் டைம் போட்டுட்டு நான் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன்னு நான் நினைக்கலாம். ஆனா அங்க போகும்போது அவங்க சொல்றாங்க, இப்படியா ரிப்போர்ட் எழுதுவேன், அதுக்குண்டான காரணம் நிறைய இருக்கலாம், அன்னைக்கு அவரோட மூடு சரியில்லாம இருக்கலாம், இல்ல அவர் வேற ஏதாவது விஷயத்தை பத்தி கொஞ்சம் டென்ஸ்டா இருக்கலாம், இல்ல உண்மையாவே நான் நினைக்கிறேன் நான் நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு ஆனா எக்ஸ்பெக்டேஷன் மிஸ்மேட்ச் ஆயிருக்கலாம். பட் அந்த ஒரு சொன்ன அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இது இமீடியட்ல ஐ டேக் இட். இப்போ உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஷர்ட்டோடதாச்சோ அதே மாதிரி இட் பிகம்ஸ் டு மீ, and at somebody else it could be at some other activity or some other situation. So situations, instances எல்லாம் எவ்ரி டே நம்ம வாழ்க்கையில வரும், கண்டினியூஸா வரும். ஆனா இதுல நம்ம கிட்ட எதுல கண்ட்ரோல் இருக்குங்கிறது தான் நாம பார்க்கணும். Where do we have the control? Do we have control on others?
இன்னொருத்தர் எப்படி பேசணும், இன்னொருத்தர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், இன்னொருத்தர் எப்படி ஆக்ட் பண்ணணுங்கிறதுல நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கா, இல்ல நான் எப்படி அதை ரிசீவ் பண்ணுவேன், நான் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன், நான் எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுவேங்கிறதுல எனக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கா? எதுல கண்ட்ரோல் இருக்கு? கேன் யூ ரைட்? எந்த விஷயத்தை பத்தி கண்ட்ரோல் இருக்கு? ourselves. Yes, perfectly right. நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு, வேற எங்கேயும் நமக்கு இன்னொருத்தர் கிட்ட கண்ட்ரோல் கிடையாது. சோ இந்த இதத்தான் நம்ம இன்னைக்கு we are going to see in little ways how we are able to do that. So சின்ன சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் to a greater extent we will be able to manage, right? So இப்ப நம்ம சொல்றோம் பெரிய வார்த்தை, இப்ப எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு வார்த்தை emotional intelligence, and it is true, it is very true. லீடர்ஷிப் ரூலுக்கு போகும்போது it is all about people management. லீடர்ஷிப் ஏன் போனோம்? நம்ம ஒரு வேலைக்கு போகும்போதே it is all about people management. Problems are always with people. அந்த இருக்கிற ஒரு மெஷின் கிட்டயோ அங்க இருக்கிற வேற ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் கிட்டயோ நமக்கு பிரச்சனை வரதே கிடையாது. So those who are good in this area are the ones who are successful both in their life as well as at work. And many theories, many research has proven this again and again. Okay, so statistics kudukkradha vida you can go and you can check out and you will see how much EI ethaniyo per, like say L'Oreal specifically, they took people as part of their sales force. Specifically EI ஓட டெஸ்ட் வச்சுட்டு அதுல இருக்கிறவங்க எடுத்தப்போ அந்த பர்டிகுலர் செட் had a 40% increase in sales compared to the other ones, because நமக்கு ரிஜெக்ஷன் வரும், பலவிதமான கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட நம்ம கிட்ட பேச வேண்டி இருக்கும். அப்போ அதையெல்லாம் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகே, at the same time emotional intelligence doesn't mean that we have to accept subservient behavior from others. So respectable behavior is what is expected from both of them, but in certain situation how we are going to handle that. So இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் what do you think as EI is? ஏதாவது எழுதுங்க பார்க்கலாம். What do you think as EI? ஒரு வார்த்தையில பெரிய தியரி அது இதெல்லாம் ஒண்ணும் கொடுக்க வேண்டாம். What is that you feel? Any answers? How we utilize our emotions? Okay. Situation handling with matured emotions, nidanam. Okay. Any more answers? Understanding emotions, be ourselves. Okay. All right. All right. So even before going to by EI, emotionையும் இன்டெலிஜென்ஸையும் ஏன் நம்ம கலெக்ட் பண்றோம்? எமோஷன்ஸ் ஆர் செப்பரேட். பொதுவா நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்னா நம்ம என்ன சொன்னோம்? கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் பாக்குறோம், பிகாஸ் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ திஸ் மைட் பி யோர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு EI. அதனால அதை பத்தியான கொஞ்சம் அதோட பேக்ரவுண்ட் அது என்னன்னு பார்த்துட்டு then we can proceed further, right? So இப்ப EI ஓடது ஏன் நம்ம அது இன்டெலிஜென்ஸ் கூட நம்ம பண்றோம்? இன்டெலிஜென்ஸ்னா நார்மலி புத்தி சம்பந்தப்பட்டதாச்சே, அறிவு சம்பந்தப்பட்டதாச்சே. இமோஷன்ங்கிறது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆச்சே. அது ஏன் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸோட பண்ணோம்னா, இப்ப நான் உங்ககிட்ட நான் கேட்கறே வச்சுக்கோங்க, இப்ப நம்ம கதையில தொடங்கினப்பவே ஐன்ஸ்டீன் பத்தி பேச தொடங்கினோம். இப்போ இப்ப டக்குன்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வருது? யாரையாவது பேர் எழுதுறீங்களா? The ones who have been like all those who were around, achievers, உங்களுக்கு யாரோட பேர்? ஓகே, APJ sir, Newton, yeah, Tesla. Okay, congrats Sam, Carlson. Okay, இன்டெலிஜென்ட் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்களே, ஏன் இந்த 2-3 பேர் மட்டும் மாத்தி மாத்தி வருது? All right, fine. So
இப்போ எடிசன், some of the names, okay, எடிசன், ராமானுஜம், சுந்தர் பிச்சை, டெஸ்லா, ஏபிஜே சார், ஃபைன். இப்ப நான் கேட்டப்போ நீங்க ஏன் இப்போ ஜஸ்ட் an example, we have Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi, M.F. Hussain, Sachin, Medha Petkar, the great environmentalist, Oprah Winfrey, Lata Mangeshkar, இன்னும் நிறைய பேர், ஓகே, வெதர் இட் இஸ் ரெஹ்மான், நம்ம நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? ஏன் அதுல இருக்கிற யாரோட பேரும் டக்குன்னு வரல? ஓகே, சோ எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. நம்ம போறோம், நம்ம மியூசிக் கேக்குறோம், நம்ம கிரிக்கெட்க்கு போறோம். இருந்தாலும் ஏன் இவங்களோட பேரு நம்மளால ஃபர்ஸ்ட் வர முடியறது இல்ல? நம்ம ஏன் ஃபர்ஸ்ட் we are going towards some people who are ideally considered intelligentனா இந்த மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டொமைன்ல சயின்டிஸ்ட் மாதிரி, இல்லைன்னா மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் மாதிரி, அந்த மாதிரி ஏன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறோங்கிறதுல that was considered to be intelligent for a long time. Okay, ஆனா in 1983 the psychologist called as Howard Gardner came up with this concept of multiple intelligence. இப்போ வந்து நீங்க இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா இதுல வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு, ஆட் டெலீட் ஆயிருக்கு. சோ அதுல சயின்ஸ், பிகாஸ் we are science stream students, போடுங்க இப்போ எல்லாரும் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, மத்தவங்க எல்லாம் அவ்வளவுதான், புத்தியே இல்லாதவங்க இல்ல. சோ இங்க என்ன பண்றோம்னா when we have all these other aspects, you could see kinesthetic, musical, and we have certain things like spatial, appo interpersonal, intrapersonal, right? So சில பேருக்கு அந்த 3D dimensionல கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பண்ண முடியும். So they are very good in the spatial aspect of it. Architects போறவங்க, பாடியை வச்சுட்டு when they are doing athletes who are gymnasts, and we have musically oriented அதுல இருக்கிறவங்க. சோ இதெல்லாமும் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். சோ உட்காந்து படிக்கிறது மட்டும்தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல, இதுல வந்து நம்ம படிச்சு மார்க் வாங்குறது மட்டும்தான், இது எல்லாமே வேற லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் தாங்கிறத கொண்டு வந்து that was a very new thought pattern that came up. Okay, ஆனா இத வச்சுட்டு மேம் நீங்க சொல்றீங்க கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு, முதல்ல போய் எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க, நான் பாட்டு கேட்டா திட்டுறாங்க, இல்லைன்னா என் சார் கிட்ட வந்து சொல்லுங்க நான் பாஸ்கெட் பால் விளையாட போறேன்னு சொல்றேன், வந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றான்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்லி என்ன வம்பல வாட்டி விடக்கூடாது, சரியா? சோ த கான்செப்ட் இஸ், எதை நம்ம எடுக்கிறோமோ அதை முழு மூச்சா எவ்வளவு தூரம் நம்ம அதுல இன்வால்வ் ஆகி நம்மள அப்கிரேட் பண்றதுதான் இருக்கு. சோ லைக் ஜோக்ஸ் அபார்ட், when this concept of multiple intelligence came, அதுல interpersonal and intrapersonalங்கிற அந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இன்டர்பர்சனல் நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரியும், அதாவது ஒருத்தர் கூட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து இன்டர்பர்சனல். அதை விட முக்கியமான ஒண்ணு இருக்கு இன்ட்ராபர்சனல். நம்ம எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணிக்கிறோம், நம்மளையே நம்ம கிட்ட எப்படி பேசிக்கிறோம், எப்படி நம்மள ஹேண்டில் பண்றோம், தட் இஸ் இன்ட்ராபர்சனல். சோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் ஒன்னா சேர்ந்துதான் the EIங்கிற கான்செப்ட் வந்தது. சோ EI is nothing but நான் முதல்ல என்ன சரி பண்ணணும் இல்லையா? என்ன சொல்றோம், நம்ம ஃபிளைட்ல போனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, in case of any emergency put on the mask and then help the person next to you always. That's how it works. ஏன்னா நான் உருப்படியா இருந்தா தானே இன்னொருத்தரை ஹெல்ப் பண்ண முடியும், என்னோட கான்செப்ட் சரியா இருந்தா தானே இன்னொருத்தரோட கான்செப்ட்ஸ் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும், நான் பேலன்ஸ்டா இருந்தா தானே இன்னொருத்தர் கூட கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டா என்னால பிஹேவ் பண்ண முடியும், ரைட்? சோ ஹவு ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் மை செல்ஃப், மேனேஜ் மை செல்ஃப், அதுக்கப்புறமா இன்னொருத்தரை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன், அண்ட் அவங்க கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன், இது வந்து தினம் நமக்கு வாழ்க்கையில இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியறது இல்ல, அண்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற 2-3 பேர் இருக்காங்க ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறவங்க, ஓகே, அந்த கான்செப்ட் வந்து தெரிஞ்சவங்க. அப்ப அதுல வந்து நம்ம எப்பவுமே சில பேரை சூஸ் பண்ணி போறோம். ஓகே, நம்ம வந்து இவங்க கிட்ட போய் கேட்கிறோம்ட்டு போகும்போது அந்த இடத்துல எதனால அங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட அத பொறுமையா சொல்லித்தர பக்குவம் இருக்குங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து அவங்க வந்து நம்ம கேட்கிற ஒரு டவுட் கேட்கும் போதோ ஒரு கான்செப்ட் கேட்கும் போதோ அதை வந்து அவங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க, இவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டேன் இன்னுமா புரியல அப்படின்னு திட்டுறாங்களா,
இல்ல ஓகே உனக்கு புரியல இல்ல நான் இந்த மாதிரி உனக்கு சொல்லி தரேன். ஏன்னா அவங்க ஓகே இவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டு புரியலங்கிற புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற அந்த இதுல அந்த அந்த இன்டராக்ஷன் பிகம்ஸ் பெட்டர். சோ நமக்கு தெரியாமலே நம்ம வாழ்க்கையில எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை சின்ன சின்னதா கொண்டு வரத்தான் செய்யறோம். ஆனா அத கான்சியஸா கொண்டு வரணும். கான்சியஸா நம்ம கொண்டு வரலன்னா எதுவுமே நமக்கு அப்ளிகபிளா இருக்காது. ரைட்? சோ த ஹோல் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் செல்ஃப் அவேர்னஸ், ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் யோர் செல்ஃப். ரைட்? சோ எப்படி உங்களை பத்திய உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, எனக்கு நான் எவ்வளவு தூரம் என்ன புரிஞ்சிருக்கேன், அதை நீங்க யோசிச்சு கூட இப்ப நிறைய பேர் இங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. why don't you go ahead and write in the chat so that I will know what it is. okay, so நீங்க உங்களை பத்தி எவ்வளவு தூரம் நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கிறது, அதுக்குண்டான கொஸ்டின்ஸ் நீங்க எப்படி கேட்டிருக்கீங்க, எனக்கு எந்த நேரத்துல எந்த மாதிரி இமோஷன் எந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் வருதுன்னு நீங்க எப்படி நீங்க தெரிஞ்சிருக்கீங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட். செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட்னு நம்ம சொல்லும் போது ஓகே என்னை பத்தி எனக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரியும், ஆனா அதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன், வாட் ஆம் ஐ டூயிங், அதை வச்சு எப்படி நான் மேனேஜ் பண்றேங்கிறது இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். So once நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வந்தோம்னா then it comes to social awareness or other awareness or empathy, என்ன வேணா நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதை. ஸோ இன்னொருத்தரை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் ஓகே இப்போ நான் ஒருத்தர்கிட்ட இப்ப நான் பிரின்சிபல் கிட்ட நான் ஒரு விஷயத்த நான் பேச போறேன்னு வச்சுக்கோ, ஸ்டூடெண்டாவே இருக்கட்டும், நீங்க உங்க மேம் கிட்ட ஒரு விஷயத்த பேச போறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போகும்போது கொஞ்சம் அந்த விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியுது இல்ல she is not her normal self or he is not her normal self. சாதாரணமா கொஞ்சம் கூட அவங்க கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்கா பேசுவாங்க, இன்னைக்கு என்னமோ நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் சரியா அவங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியுது. அப்போ யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அந்த நேரத்துல அந்த ஒரு பக்குவதை அந்த ஒரு புரிஞ்சுக்கிற இது. சோ நீங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்த பேச போயிருக்கலாம், உங்களுக்கும் உங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கும் ஏதாவது ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் ஆயிருக்கலாம், கிளாஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கலாம், அதை பத்தி நீங்க பேச போயிருக்கலாம் உங்க மேம் கிட்டயோ சார் கிட்டயோ. அப்போ அந்த டைம்ல நீங்க பேசும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துலயே தெரியுது ஓகே இது இவங்க இன்னைக்கு she is not her usual self. எல்லாருமே மனுஷங்க தானே இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல நான் போய் இன்னும் என்னோட பிரச்சனைய சொன்னேன்னா maybe that is not going to be heard properly. So what is the decision I take at that point in time? So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் கேட்டாலே இல்ல மேம் லைக் ஒரு கான்செப்ட் பேசணும்னு வந்தேன், ஆனா ஐ திங்க் வேற ஏதாவது சொல்லிட்டு நீங்க அப்புறமா டைம் இருக்கும்போது கூட சொல்லுங்க நான் திருப்பி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் come back and go back and deal with the same issue at a much later time. அது அல்லாம மத்தவங்க எப்படி நிறைய பேருக்கு இருக்கு, அதாவது நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் எல்லாருமே இதென்ன பெரிய விஷயமா, இதென்ன யாருமே பண்ண மாட்டாங்களா, அப்படி கிடையாது. இப்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் there are various levels to these things. ஒரு ஃப்ரெண்ட் உங்ககிட்ட சொல்றான் டே பிரேக்கப் ஆயிடுத்து. ஓகே, சோ லைக் உண்மையா நம்ம இப்போ it's a very decent conversation. So in all maintaining the ethics and decency of the decorum that we are here is where we are going to have the discussion. Okay, so இதெல்லாம் நார்மல் தானே, இந்த வயசுல இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வெரி நார்மல். he comes and says என்னோட ரிலேஷன்ஷிப்ல பிரேக்கப் ஆயிடுதுன்னு சொல்லி அவன் அந்த நேரத்துல ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். there are various response. first ஒரு விதமான ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஓ அப்படியா சரி டின்னர் எங்க சாப்பிட போலாம். so this is totally like empathetic situation. empathyனா உனக்கு நீ வாழ்ந்தா வாழு செத்தா சா, எனக்கு என்ன ஆக போகுது, உனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்ம் ஆனா என்ன பிரேக்கப் ஆனா என்ன எனக்கு என்ன, சோ எனக்கு இத பத்தி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அந்த மாதிரி ஆளுங்களும் இருக்காங்களா இல்லையா? yes or no? yes, no, anything, any of the answers? yes, okay, fine, perfect. So
ஒருத்தங்க வேற விதமான இன்னொருத்தர்கிட்ட நம்ம போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இதையே நீங்க இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா, சோ இன்ஃபேக்ட் we can even call it as antipathy. எப்பத்தி கூட கிடையாது, ஆன்டிபத்தி லெவலுக்கு நம்ம சொல்லலாம். இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்லிச்சுன்னா அப்படி சொல்லுவாங்க, ஓ அப்படியா, ஓகே, இது என்ன பெரிய விஷயம், இப்ப வந்து எனக்கு தான் பிரேக்கப் ஆச்சு, அங்க பாரு அவன் கூட தான் பிரேக்கப் ஆச்சு, என்னவோ பெருசா வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க. சோ திஸ் இஸ் next level of empathetic situation. அதாவது இன்னொருத்தர் எந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்துல இருக்காங்கங்கறத வந்து நம்ம கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்காம இருக்கிற ஒரு நிலைமை. இப்ப நான் அங்க போகும்போது நான் கேக்குறேன்னா, இப்ப நான் வந்து எனக்கு ஒரு கஷ்டமா இருந்து நான் உங்ககிட்ட வந்து பேசும்போது நீ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சா, அவனுக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் ஏதாவது கேக்குறேன்னா எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஆதரவா இருக்கணும், இல்ல எனக்கு ஒண்ணு பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹியூமன் டு ஹியூமன் கனெக்ஷன் கிட்ட தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? சோ that becomes another type of response. ரெண்டாவது தடவை இவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தா நீங்க பேசுவீங்களா? இல்ல இதே மாதிரி ஆளுங்க உங்களை அப்ரோச் பண்ணினா நீங்க பாசிட்டிவா இருப்பீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? Any of the answers? Okay, fine. So இன்னொரு லெவலுக்கு வரும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம், இதே ஒருத்தர் வந்து சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கிறோம். அப்போ வந்து சில பேரோட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும், ஓ ஐம் சாரிடா, ஐ மீன் ஐ நோ இட்ஸ் சேட், இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, சோ உனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு தெரியுது, பட் ஓகே சரி விடு. ஓகே, அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் கிடையாது. ஓகே, சோ தட் இஸ் சிம்பத்தி. சிம்பத்திக்கும் எம்பத்திக்கும் எவ்வளவோ வித்தியாசம் இருக்கு. சிம்பத்திங்கிறது இப்போ உங்க ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்கூட்டர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதான் இதே வேரியஸ் லெவல் வரும். ஆன்டிபத்தி இருக்கும், எப்பத்தி இருக்கும், சிம்பத்தி இருக்கும் அண்ட் எம்பத்தி இருக்கும். ஒருத்தருக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சா, எத்தனையோ பேருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது விடு. ரெண்டாவது ஒருத்தன் வந்து ஓ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சா, சரி பரவாயில்லவா, அப்புறமா எப்பனா போய் பாத்துக்கலாம், முடிஞ்சு போச்சு அது. மூணாவது என்ன வரும், ஐயோ பாவம் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சே, எக்ஸாம் வருதே, அவன் தானே இப்ப அவங்க அப்பா கடைய பாத்துக்கிறான், இவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், சே பாவண்டா. ஓகே, அந்த அளவுக்காவது கொஞ்சம் மனசுல ஒரு ஈரம், அதோட முடிஞ்சு போயிடுது. எம்பத்தி லெவலுக்கு வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளையே அந்த பொசிஷன்ல வச்சு பாக்குறோம். இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பிரேக்கப் ஆயிருக்குன்னா, எனக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்து அது பிரேக்கப் ஆச்சுன்னா நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன், இல்ல இப்ப இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக்கப் ஆச்சுன்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன், எனக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மோட்டார் பைக்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்ததுன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும், இப்ப எக்ஸாம் வருது 3 மாசம் நான் வந்து கால்ல கட்டு போட்டுட்டு இருக்கணும், இல்ல வீட்டுல இப்போதைக்கு நான் தான் எங்க அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், நானே இப்படி ஆயிட்டேன்னா எப்படி யார் அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, அப்பாக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு, அப்பா கடைய நான் பாத்துக்கணுமே, நான் என்ன பண்ணணுமே. அப்ப அந்த பொசிஷன்ல, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல நம்மளை வச்சு பார்க்கும்போது we feel sad for them and we go one step ahead. என்னால என்ன பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு, ஓகே என்னால முடிஞ்சது, மலைய மறிக்க வேண்டாம், சரி ஓகே நான் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பிரேக்கப் ஆச்சுன்னு வந்து ஃப்ரெண்ட் கிட்ட அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும், நீ சொல்லு, உனக்கு கஷ்டம் இருக்கும், நீ சொல்லி தேரு, உனக்கு அழுகணுமா அழுது தேரு, வாட் எவர் இட் இஸ், யூ ஜஸ்ட் லெண்ட் அ பேஷண்ட் லிசனிங் இயர். அந்த டைம்ல அட்வைஸ் பண்றதோ பக்க வகையான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதோ ஒண்ணுமே வேலைக்கு ஆகாது. அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றோம், சரி ஓகே கொஞ்சம் பரவாயில்லையா, வா நீ பைக்ல உட்காரு, நான் உன்ன ஒரு சின்ன ரவுண்ட் கூட்டிட்டு போயிட்டு வரேன், நாளைக்கு கொஞ்சம் ரெடியாரு, நம்ம 2 பேருமா இந்த மூவிக்கு போயிட்டு வரோம். கொஞ்சம் அவன் அப்புறம் 4 நாள் கழிஞ்சு 5 நாள் கழிஞ்சு எப்படி இருக்க, ஓகே வித் ரியல் கன்சர்ன், நாட் லைக் ஓகே அவன் வாழ்க்கையில என்ன நடக்குது இப்போ, ஓகே இப்போ அவன் கஷ்டமா இருக்கானா நோண்டி பாக்குற மாதிரி கிடையாது, வித் ரியல் கன்சர்ன். அதுல தானே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு. இதே உன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு இப்படி ஆகும்போது இதுல நீ உன்னோட எம்பத்தி லெவல்ல வந்திருக்கனா நீ என்ன பண்ணுவ, சரி ஓகே அவனுக்கு வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டை கூப்பிடுவேன், டேய் அவனுக்கு இப்போ பாரு இவ்வளவு அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணோம், அவன் தனியா எங்க பண்ணுவான், நம்ம கிளாஸ் நோட்ஸை கொண்டு போய் அவனுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம், கிளாஸ்ல என்ன நடக்குதோ நம்ம வாரத்துல ஒவ்வொருத்தரா கொண்டு போய் அவனுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம். அண்ட் அவனுக்கு வந்து வேற ஏதாவது விதத்துல லைக் பிசிக்கலி அவன் பண்ண வேண்டிய வேலை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா, சரி இத வந்து நான் பண்றேன் உனக்காக. சோ நம்மளால முடிஞ்ச உதவி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு போகும்போது that becomes an empathy. இது சின்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து
பெரிய லெவல் வரைக்கும் it definitely will take you in its path wherein we are progressing one after the other. So are you with me so far? நான் இப்ப இவ்ளோ நம்ம பேசுறத பத்தி உங்களுக்கு are you in consensus? நீங்க okay, it is making sense சொல்றீங்களா இல்ல it is not making much of a sense சொல்றீங்களா? Whatever it is, yes or a no answer. Okay, perfect. So great, wonderful. இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இப்ப EI வந்து சிலதெல்லாம் இப்ப உண்மையான கான்செப்டா இல்ல எல்லாரும் பேசுறாங்கிறதுனால நம்மளும் பேசுறோமாங்கிற கன்ஃபியூஷனும் நமக்கு வரும். அப்போ EI பத்தி நம்ம இவ்வளவு பேசுறோமே, இதெல்லாம் does it matter in the world? Okay, does it actually matter? நாளைக்கு வேலைக்கு போனீங்கன்னா பாஸ் கால்னு கத்துறான், அதை கேட்க வேண்டியதானே இருக்கு. இல்லைன்னா இப்ப எல்லாரும் அப்படியா ஒரே மாதிரியா இருக்காங்க, எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விதமா இருக்காங்களே, இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் வரும்போது as I started in the beginning, மத்தவங்களோட பிஹேவியர் கிட்ட நம்ம கிட்ட ஒரு காலம் கண்ட்ரோல் இருக்காது, ரைட்? நம்மளோட இன்டர்னலைசேஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ்ல மட்டும்தான் நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும். அண்ட் எஸ், ஒரு பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் பிஹேவியர் ஒரு மனுஷன் கிட்ட இருந்ததுன்னா ஃபார் 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வரைக்கும் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன். ஓகே, I have a doubt. Should be conscious to not just a minute, I missed that one. ஓகே, இங்க இந்த என்ட்ரி வந்துட்டே இருக்கிறதுனால எனக்கு சில இது இங்க ஆக்டிவேட்டே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. Okay, I couldn't see the messages now. Hi, sorry, I got stuck and I missed that message also. We'll talk about it at a later time. Okay. So உண்மையாவே இந்த EI important தானாங்கிறதுக்கு let me pull up 1 or 2 videos. Okay, one video. Okay, so this is a video, first video. Oh, and some nasty stuff in there. There needs to be a bite almost. Holyfield is very unhappy. Look at this. It looked as if Tyson bared his teeth at one stage in the exchange. Yes, I think he bit his ear. That's what Holyfield was in a lot of pain from that. You see the blood on the ear. That was definitely a bite. Well, feelings are running very, very hot indeed in there. Holyfield was outraged by that. Now, what is the referee going to do about that? 1 point deduction for Tyson. It's here. Now, let's take a look again. Yes, it's just here. He gets into the position there. Watch. You see, he stays there. There, he bites him there. You see him lift his teeth. And Holyfield in agony at that point, trying to get free. And an awful lot. Okay, so how many of you know about Mike Tyson? எத்தனை பேருக்கு மைக் டைசன் பத்தி தெரியும்? Okay, fine. So if you look at it, Mike Tyson was a great boxer. Okay, he also came from a humble background and அவரோட கலையில அவர் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு. It was all there. But ஆனா என்ன, he had anger issues.
ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் எவ்வளோ இருந்தாலும், எவ்வளோ அதை வந்து ஃபேமஸ் லெவல்ல நம்ம கொண்டு வந்திருந்தாலும், when he reacted at this particular situation, இவாண்டர் ஹாலிஃபீல்ட் தன்னை வந்து தோக்கடிக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்குங்கிற வரும்போது, he couldn't handle his emotions at that particular time and he goes and bites his ear. Okay, இதெல்லாம் வந்து totally unaccepted behavior and that started the downfall of his boxing career. This is exactly what happens in various degrees in our day-to-day interactions with people. ஒரு 4 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், ஒருத்தர் பேசுறது நமக்கு புரியல, பிடிக்கல, அது நம்மளுக்கு வந்து அக்ரி பண்ண முடியலன்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி அதை டீல் பண்றோங்கிறது இஸ் a very important concept. திருப்பி அங்கேயே அவங்க கூட நம்ம வந்து கத்தி இல்லைன்னா அவங்கள டிமீன் பண்ற மாதிரி சொல்லி, 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது ஒரு கான்செப்ட பிடிக்கலன்னு சொல்லி, இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கும்போது எத்தனையோ விஷயங்கள் ஓகே அக்செப்டபிளா இருக்கலாம், ஆனா நாளைக்கு நீங்க உங்களோட பிளேஸ்மெண்ட்னு போகும்போது, ஒரு வேலைன்னு போகும்போது, இட் இஸ் a totally different ball game. எல்லாரும் சொல்றதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு நான் சொல்லவே இல்லை, ஆனா how do we agree, how do we disagree, how do we amicably disagree? Okay, so அந்த நேரத்துல நம்ம இமோஷன்ஸ் if we let go, அதுல உண்மையான தப்பு யார்கிட்ட இருந்தாலும் அதுல மாற்றது நம்மளதான் இருப்போம். இப்ப லேட்டஸ்டா இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸோட ஒரு இஷ்யூ வந்த ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் எது, யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? வெரி வெரி லேட்டஸ்ட், எல்லா இடத்துலயும் பேப்பரா போயிட்டு இருந்தது, எந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்? எனிபடி? Ukraine war is more than it's like a proper political scenario. Perfect. Will Smith, right? So let me pull that video again. Job tonight, Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Get my name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay, so this is like the perfect example, whether it was staged, whether it was actual. Let us be out of it. Let us just look at that incident as an incident. In fact, now even Will Smith 10 வருஷம் ஆஸ்கர் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு அவங்க பார் பண்ணியாச்சு இல்லையா, ஆஸ்கர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு. So at that particular moment, இப்ப வந்து உலகம் பார்த்ததா, ஓகே, the great Will Smith எவ்வளோ பெரிய பெரிய மூவிஸ் கொடுத்திருக்காரு, what are all the good things that he has done around. It is just one incident that has changed the whole thing against him.
And at the same time, இப்போ வந்து Chris Rock, the comedian who was there, now he because that's what stand-up comedians do these days, they roast people, it is all understandable, but maybe athana periya stage la he pulling down Will Smith's wife was not a great thing to do. நம்ம பார்க்க போனா சொல்ல போனா maybe we can say that Chris Rock பண்ணதுதான் சரி இல்லைன்னு, பட் ஆனா அங்க இருக்கிற வில் ஸ்மித்தோட பர்டிகுலர் பிஹேவியர்னால the whole table gets turned. சோ சரி பண்றதும் தப்பு பண்றதும் வேற வேற ஆளுங்க, பட் ஆனா அந்த நேரத்துல அந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணப்படுது அப்படிங்கறத பொறுத்து the whole verdict comes around. ஏன்னா அந்த இடத்துல நடந்தது both a verbal as well as a physical abuse in such a big stage, which is totally unacceptable. So if Will Smith had walked up to the stage, if he had taken the mic and in a very subtle way, if he could have said something wherein indicating that Chris Rock பண்ணது சரி கிடையாதுங்கிற மாதிரி சொல்லி, and world level alopecia patients, if he had shown some support, maybe he would have become an actual star of the show. அந்த ஒரு நிமிஷத்தோட இமோஷனை he was not able to handle for whatever reason. உண்மையா அப்படி இருக்கலாம், there might be a backdrop to it, because we all carry our feelings and emotions over so many days and so many months, and ஒரு நாளைக்கு வெளிப்படுற ஒரு particular behavior is not necessarily because of that present moment's circumstances. என்ன வேணா ரியாக்ஷன் இருக்கலாம், பட் no excuses for how we are handling that particular thing. இதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் we have issues. Let me pull the PPT again. You know who's got the Right? So this once again brings us back to the most important thing of how we are going to be aware of ourselves and get around to managing ourselves. Okay. So if we go back and check this particular picture. So I'm giving you like say 30-40 seconds. So can you count and tell me the geometric shapes that you see? Geometric shapes irukku illaya? Octagon and square, rectangle, whatever. Can you count and tell me? Messagesல போடுங்க சீக்கிரம், 30 seconds, that's all. Okay, fine. All right. So if I have to ask you, எத்தனை குழந்தைங்க அங்க இருக்கிற அதுல இருக்கிற பஸ்ல இருந்தாங்க? Any answers? Let's have proper answers. How many children were there in the bus? First question, bus இருந்துச்சா அங்க? உண்மையாவே பஸ் இருந்ததா? பஸ் இல்ல மேம். Saj has really given the honest answer. Illa, it was a box. Okay. Perfect. So predominantly, I mean, we are all different. Some would have definitely found that, but predominantly if we look at it, see, there is a school bus here. Okay. School bus la konja kulandinga irukanga. But nama focus edula irundhudu? Nama focus was in counting the shapes. So there are certain things which are obviously here. நான் இப்ப வந்து நான் கேட்டிருந்தேன்னா அங்க ஸ்டாப் சைனா ஸ்டார்ட் சைனான்னு கேட்டிருந்தாலும் சிலப்போ some would have had a challenge, some would have answered if you had observed completely closely. Yeah, now 5 children.
சோ இப்ப அங்க எவ்வளவு குழந்தைங்க இருந்தாங்கங்கிறது இப்ப கொஸ்டினே கிடையாது. இப்ப என்ன இதுல கொஸ்டின்னா, அத வந்து எதை நம்ம பார்க்கணுங்கிறல ஃபோக்கஸ் கொடுத்தோமோ அதைத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். எதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணுங்கிறதுல வந்து நம்மளோட கான்சியஸ் எஃபர்ட் கொடுக்குறோமோ அதுலதான் நம்ம பண்றோம், ரைட்? So that is the important thing when we are talking about emotional intelligence is எங்க நம்மளோட போக்கஸ கொண்டு போறோம், எந்த மாதிரி சிந்தனைகளை நம்ம கிட்டயே கொண்டு வரோம், எந்த மாதிரி பேச்சு நமக்கே நம்மள பேசிக்கிறோம், எந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம். எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்கும்மா, எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும், பல வித ரேஞ்சில கஷ்டம் இருக்கும். இப்ப பணம் இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கும், பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கும். சில பேருக்கு குடும்ப லெவல்ல கஷ்டம் இருக்கும், சில பேருக்கு ஆபீஸ் லெவல்ல கஷ்டம் இருக்கும், சில பேருக்கு ஹெல்த் லெவல்ல கஷ்டம் இருக்கும். சில பேருக்கு 10 வயசுல வரும், சில பேருக்கு 20 வயசுல வரும், சில பேருக்கு 50 வயசுல வரும். சில பேர் ஓப்பனா அதை பத்தி பேசுவாங்க, புலம்புவாங்க. சில பேர் என் வாழ்க்கையில எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்னு காட்டிட்டு நடப்பாங்க. சோசியல் மீடியால இப்ப நடக்கிறது அதுதானே. somewhere we want to have a validation, right? so அதனால we put in our best faces. சோ இப்ப நீங்க இருக்கும்போது நான் உங்ககிட்ட ஒன்னு கான்சியஸா நான் என்ன கேக்குறேன்னா, எல்லாருமே இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும், ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும், வாட் எவர் பி த ஸ்னாப்சாட், வாட் எவர் அதர் மீடியால நீங்க ஒரு பிக்சரை போஸ்ட் பண்றீங்கன்னு வைக்கலாம், ஒரு ஒரு ஹாப்பி வாலா பிக்சர், ஓகே? சோ மேபி லைக் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கீங்க, டிராவல் பண்றீங்க, உங்களோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட இருக்கீங்க, இல்லைன்னா வாட் எவர் இட் இஸ், ஒரு நல்ல ஒரு டு கோ வாலா பிக்சர் பண்ணும்போது, may I ask you the question ki over தடவையும் were you actually happy that day when you were doing that? Yes or a no question please. Actually every time நீங்க பண்ணும்போது உண்மையாவே were you like happy and gung-ho about it all the time? Faster. ஓகே, சோ சில பேர் எஸ் சொல்லியிருக்கீங்க, நிறைய பேர் நோ சொல்லியிருக்கீங்க, கொஞ்சம் ஹாப்பின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. வேரியஸ் இன்ஸ்டன்சஸ். இப்போ இதுல இன்ஸ்டாகிராமோட மெயின் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா, லைக் வெதர் இட் இஸ் லைக் நாட் நெசசரி டிராவல்ல இருக்கணும், நாட் நெசசரி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்கும், ஜஸ்ட் போட்டோகிராஃப்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, லைக் வேரியஸ் போட்டோகிராஃப்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஃபாலோ. அவங்க கிட்ட போய் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் போட்டோஸ எடுத்து நீங்க உடனே போஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி இது இருந்ததுன்னா, மெஜாரிட்டி இப்ப வந்து எதுலயுமே ஒரு 100% அப்சல்யூட்னஸ் கிடையாது. மெஜாரிட்டி ஆன்சர்ஸ் வாஸ் தட் ஓகே வித் மை பாய் ஃப்ரெண்ட் அட் தி டாப் ஆஃப் திஸ் கேன்யன் யாராவது போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க சொன்னாங்க, அதுக்கு 5 நிமிஷம் முன்னாடி நாங்க அப்படியே செம்மையா சண்டை போட்டோம், உன்னை நான் கொல்லுவேன், நீ என்ன கொல்லுங்கிற அளவுக்கு நாங்க சண்டை போட்டோம், அதுக்கப்புறமா சிரிச்சுட்டு நாங்க போஸ்ட் பண்ணோம். ஒவ்வொரு பிக்சருக்கு பின்னாலேயும் முன்னாலேயும் இந்த மாதிரி நிறைய கதைங்க இருக்கு. ஆனா நம்ம உலகத்துக்கு காமிக்கிற ஃபேஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். பட் when we are continuously seeing all these things we get influenced. எவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் நம்ம ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கும்போது நம்ம இதை பார்க்கும்போது ஓகே the whole world is having a wonderful time, என் வாழ்க்கை தான் இப்படி அப்படிங்கிற எண்ணம் ஒவ்வொருத்தர் மனசுலயும் வரும். அவங்க 8 வயசு ஆகட்டும், 10 வயசு ஆகட்டும், 40 வயசு ஆகட்டும், 50 வயசு ஆகட்டும். சோ இட்ஸ் அ பேலன்ஸ். ஆனா சோசியல் மீடியா தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா? இட்ஸ் a double-edged sword. நல்ல விதமா யூஸ் பண்ணணும்னா அதுல எத்தனையோ இருக்கத்தான் செய்யுது. But to what extent and how are we going to look at those things and imbibe that within us is a very important challenge that we have to have. So அதுலதான் first வந்து நான் எப்படி இருக்கேன்றது எனக்கு தெரியணும். அதாவது when we talk about a little more in this self awareness பத்தி நம்ம பேசணும்னா, எத்தனை தடவை நம்ம இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம், எனக்கு என்ன சந்தோஷத்தை கொடுக்குது, நான் எதனால நான் துக்கப்படுறேன், மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்னோட இமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு. இப்போ நிறைய பேர் இப்ப இவ்வளவு பேர் இருந்திருக்கீங்க இல்லையா, so many people are logged in. I am pretty sure more than 50% of you would have gone through some sort of a low mood, various degrees of low mood, or an anxiety issue, or a depressive episode, or a continuous
டிப்ரெஷன். ஐதர் நீங்களா இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரா இருக்கலாம். ஓகே, சோ இது ஒரு நாள்ல வந்துடுறது கிடையாது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு நாள்ல வர ரிசல்ட்டே கிடையாது. That is because for a prolonged period, I am not even realizing I am not okay. So அந்த ஒரு காலையில எந்திரிக்கிறோம், வேலைய பண்றோம், ஓகே இன்னைக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண எனக்கு இங்கிருந்து அங்க ஒரு பேப்பர் கூட எடுத்து வைக்க முடியல, நான் போய் போத்தி படுத்துக்கிறேன். ஒரு நாள் ஓகே ஃபைன், எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். எல்லா நாளும் நம்ம எந்திரிச்சு ரஜினிகாந்த் மாதிரி இருக்க முடியுமா? ஓகே ஃபைன், ஒரு நாள் அப்படி இருந்திருக்கு, விட்டுடலாம். ஆனா நான் 2வது நாள் அப்படி இருக்கேன், 3வது நாள் அப்படி இருக்கேன், 4வது நாள் நான் என் ஃப்ரெண்டோட காலே அட்டென்ட் பண்ணல, 5வது நாள் அவ கூப்பிடுறாங்க வெளியில, நான் போகல, 6வது நாள் எனக்கு பிடிச்ச ஹோட்டலுக்கு எல்லாரும் சாப்பிட போறாங்க, நான் போல. ஆனா இத நானே ரியலைஸ் பண்றது கிடையாது. தட் திஸ் இஸ் வேர் ஐ ஆம், திஸ் இஸ் த ஜோன் ஐ ஆம் இன்ங்கிறத நான் ரியலைஸ் பண்றது கிடையாது. சோ இதுதான் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் செல்ஃப் அவேர்னஸ். நான் ஓகே ஒரு தடவை நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ல நான் கஷ்டமா ஃபீல் பண்றேன், எனக்கு கோபம் வருது, இல்ல எனக்கு ஒரு பயம் வருது அப்படின்னா அதுல மத்தவங்க எவ்வளவு தூரம் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அண்ட் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு இருக்கு, நான் ஒழுங்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணதுனால எனக்கு பயம் வந்ததா, இல்ல எவ்ரி டைம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆகுதா. சோ லைக் இட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன் வித் லைக் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது we run continuous courses on emotional intelligence. கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா டீடைலா போய் அந்த மாதிரி போகும்போது so I had this particular student, நல்லா படிப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா, ஆனா அந்த எக்ஸாம்க்கு போகும்போது then it is like sort of this blankness that comes and அது என்னன்னே தெரியாது, ரைட்? சோ நீங்க உங்களே சில பேர் எல்லாம் நீங்க அந்த மாதிரி maybe you will have that, yes or no, when you have like you seem to be decently prepared, but when you go towards the examination hall and when you get the paper என்னமோ எல்லாம் blank out ஆகுற மாதிரி, ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லாத மாதிரி, right? So that is a typical level of anxiety that sets in, very very perfectly, yeah, correct, like whatever responses that I am seeing here. So இதுல என்னன்னா நம்ம அந்த இடத்துல போய் நம்மளால அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. So what little things which we worked out with the student, which I worked out with the student is that first அவங்க கிட்ட பேசும்போது இது என்ன, இது it is a sort of a trait that is there, it is a sort of a subtle anxiety that sets in for whatever reason. So அந்த ஒரு எக்ஸாம்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி like you take deep breath, drink water, and you have to tell yourself first, acknowledge ama, like when we get defensive and when we run away from our own emotions, we can never fix that. ஆமா எனக்கு கோவமே வரது கிடையாது, சும்மா நீ தான் கோவம் சொல்ற, அது சொல்றதே கோவமா சொல்லுவாங்க இல்லையா? நான் எங்கடா பயப்படுறேன், நான் ஒண்ணும் பயப்படுறது கிடையாது, சும்மா என்ன பத்தி பயப்படுறேங்கிற. ஒருத்தர் சொன்னா பரவாயில்ல, 10 பேர் ஏண்டா நீ இப்படி இதுக்கெல்லாம் பயப்படுறேன்னு சொன்னாங்கன்னா அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு, ரைட்? சோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அக்னாலேஜ் கி எஸ், இப்ப நான் எக்ஸாம்க்கு போறேன், எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கெட் இன்டு தட் அக்னாலேஜிங் ஃபேஸ், ரைட், ஃபைன், பெர்ஃபெக்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா டேக் டீப் பிரெத்ஸ், ட்ரிங்க் வாட்டர், கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல உட்காந்து அதுக்குண்டான ஒரு 5-10 minutes கொடுங்க உங்களுக்கு. ஓகே, அந்த இடத்துல போய் நீ என்ன பண்ணிருக்க, நீ படிச்சிட்டியா, அது பண்ண, அதெல்லாம் வேண்டாம். அந்த லாஸ்ட் 10 minutes நம்ம IAS ஆயிட போறோம். சோ அது வரைக்கும் இருக்கிறத நம்ம படிச்சாச்சுன்னா அங்க லாஸ்ட் மினிட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் அது இருக்கும். நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது இருந்தது. அண்ட் as they call Murphy's law, சிலப்ப அதுல இருந்தே தான் ஒரு கொஸ்டினும் வரும், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது ஒரு 5 நிமிஷமாவது கொஞ்சம் தனியா வச்சுட்டு then you have to tell yourself very clearly, because where you take charge of your brain matters. Otherwise the brain will overpower us, our inner self will overpower us. நம்ம அந்த ஜீனியை அடக்கணும்னா it is a very obedient genie. That is the best part of it. நீ என்ன சொல்றியோ அது கேட்டுக்கும். நீ அதை சொன்னா ஐயோ பயமா இருக்கே, பயமா இருக்கே, நான் மறந்துடுவேன் போல் இருக்கேன்னா மோர் ஆர் லெஸ் அது அப்படியே தான்
because that particular thought will take control. இந்த டைம்ல நான் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, அண்ட் நான் இப்ப போய் எனக்கு பேப்பரை பார்த்துட்டு ரிலாக்ஸ்டா எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் நான் எழுத போறேன். ஓகே, நீ பயப்படுறேன்னு எனக்கு தெரியும், உனக்கு டென்ஷன் ஆகுதுன்னு தெரியும், ஆனா நம்ம இப்ப அதை ஹேண்டில் பண்ணல. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியில உட்காந்துட்டு ஃபைன், நம்ம அதுக்கு உண்டான பயப்படணுமா, அது கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகணுமா, அது கொஞ்சம் அழுகணுமா, அது பண்ணிக்கலாம். பட் நாட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 2 hours or 3 hours. Just try that and see it will work. Okay, there are many ways in which chinna vishayatha, like where I have tried, like say ஒரு particular function எனக்கு போக வேண்டி இருந்தது. ஓகே, ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன், ஃபேமிலியோட கெட் டுகெதர் ஃபங்க்ஷன். ஆனா அந்த ஃபங்க்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி there was some personal issues. I was not at all in a frame of mind to go, in the sense like when you are not happy, அங்க போயிட்டு நீங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இல்லையா? some major things that were happening. அப்ப அதை வச்சுட்டு இங்க போகிறதா வேண்டாமா, இல்ல அதே நான் அப்படி அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம சரி ஓகே நம்ம வரோம்னு சொல்லிட்டோம், நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிருந்தேன்னா, ஒண்ணு நான் இன்னும் அது கஷ்டமாவே இருந்திருப்பேன், இல்ல நான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மத்தவங்க நினைச்சுப்பாங்க, இது என்ன இது இவ இப்படி இருக்கான்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. So many things would have happened. So once I realized that this is something that is happening, I literally tell myself, okay, அடுத்த 24 hours இந்த ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு வர வரைக்கும் நான் என் பிரச்சனையை பத்தி நினைக்க பாரு. I will go, I will enjoy, I will meet people, I will talk. திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கே நம்ம வாழ்க்கையும் நம்ம பிரச்சனையும், இந்த டைம்ல நான் நினைக்க மாட்டேன். And it really helps. That particular day goes on well. So how you take control of yourself, a lot it depends in these situations. So that is where you have to have your self-awareness as the very important thing. So இதுல நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இமோஷன்ஸ் பேட் ஆனா கண்டிப்பா கிடையாது. இப்ப நீங்க சொன்னீங்கன்னா மேம் அப்ப நான் கோவமே படக்கூடாதா, நான் பயப்படவே கூடாதா, நான் சந்தோஷமாவே இருக்க கூடாதா, இல்ல நான் துக்கமே படக்கூடாதா, நான் என்ன மனுஷியா இல்ல ரோபோட்டா? ஓகே, இமோஷன்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம மனுஷங்களே கிடையாது இல்லையா? ஒரு அளவுக்குண்டான இமோஷன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் வேணும். சோ அதுதான் நம்ம நம்ம ஹண்டர் கேதரிட்ஸா நம்ம ஆதி மனுஷனா இருந்ததுல இருந்து இருக்கிற அந்த விஷயம்தான் நமக்கு. இப்ப பயம் இல்லைன்னா, இப்ப தூரத்துல இருந்து ஒரு ஃபாஸ்டா ஒரு வண்டி வருதுன்னா, ஐயோ வண்டி வருதே என்ன தட்டிடுமேங்கிற அந்த ஒரு பயம் இருக்கும்போது நான் டக்குனு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்ல மூவ் பண்றேன் இல்லையா? ஒரு வாரத்துல எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணோம், ஐயோ 7 நாள் தானே இருக்கு, அந்த டென்ஷன் வரும்போது, அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி வரும்போது தான் சரி இன்னைக்கு நான் உட்காந்து ஒரு 10 பேஜாவது பண்ணிடலாம், நான் அந்த பர்டிகுலர் இதை நான் பண்றேன். நான் ஒரு விஷயத்த நினைச்சு நான் சங்கடப்படும் போதுதான் அது அப்படி இல்லாம ஒரு சந்தோஷம் வரும்போது எனக்கு அதை பத்தி தெரிய முடியுது. சோ we need to have, நமக்கு பயமே இல்லைன்னா, நமக்கு டென்ஷனே இல்லைன்னா, நமக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டியே இல்லைன்னா நம்ம ஜடோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படிதான் இருப்போம். நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷனே இருக்காது. பஸ் வந்தா வரட்டும், கார் வந்தா வரட்டும், இல்ல எக்ஸாம்னா எக்ஸாம், ஓகே இன்டர்வியூவா நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேனோ இல்லையோ நான் போறேன். ஓகே, சோ அது ஒரு அடிப்படைக்கு லெவலான இந்த இமோஷன் எல்லாருக்கும் தேவை. And we all will go through. But the main challenge is exactly this: when, where and how to express which emotion and in what way, right? So எந்த அளவுக்கு, இதேதான் இப்ப நம்ம சொன்ன அரிஸ்டாட்டில் சொல்லி இருக்கிறது. This is a very very strong statement. Anybody can be angry. Anger is a very strong emotion இல்லையா? Anybody can become angry, that's easy. But to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and that is not easy. So நீங்க ரோட்ல போறீங்க, ரோட்ல ஒரு அநியாயம் நடக்கிறத பாக்குறீங்க. ஓகே, சோ அத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரத்தம் கொதிக்குதா, உங்களுக்கு கோபம் வருதா? எஸ், அது நடக்கணும். அப்பத்தானே அந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்தாதானே உங்களுக்கு அதை பத்தி அதை நான் என்ன பண்ணணுங்கிறத என்னால பண்ண முடியும். தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா அதுக்கு அந்த இடத்துல போய் தப்பு பண்ணவனை பிடிச்சு 4 அடி அடிச்சு அவனுக்கு இன்னும் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா அந்த தப்பு பண்ணவன் போயிடுவான். அவனை பிடிச்சு ஏண்டா நீ இப்படி அடிச்சு அவனை ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்கினேன்னு உங்களை போலீஸ் கொண்டு போகும், ரைட்? சோ
அப்ப அந்த ஆங்கரை நான் எப்படி சேனலைஸ் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு நான் காட்டணும், the level of assertiveness that I have to use. எனக்கு உள்ள இருக்கிற பேசிக்கலி இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா உங்களோட உள்ள இருக்கிற இமோஷன்ஸும் வெளியில காட்டுற எக்ஸ்பிரஷனும் doesn't have to match. அப்படியே சில பேர் ஏதாவது மீட்டிங்ல உட்காந்து இருக்கும் போது சில பேர் பைத்தியக்காரத்தனமா பேசுவாங்க, அத பத்தி நம்ம கேட்கும் போது கடவுளே அப்படின்னு உள்ள இதுவா இருக்கும். ஆனா நம்ம வெளியில நம்ம அதை மூஞ்சில நம்ம காட்டினோம்னா that is actually going to backfire on us. So you have to maintain poker face. And அத வந்து மனசுல ஓகே எனக்கு இப்ப இத ஓகே சுத்தமா லூஸ் மாதிரி வளரிட்டு இருக்காங்க, எனக்கு அது பிடிக்கலதா, எனக்கு கோபம் வருது, I acknowledge that, but this is not the forum to express this, or this is the immediate point is not the way to express this, or if at all I have to express, how am I going to do that? அவங்க பேசியாச்சுன்னா then you say okay நீங்க இதெல்லாம் சொன்னீங்க, ஆனா அதுல வந்து ஒரு சேஞ்ச் இருக்குதே, அதை வந்து நான் சொல்லிடுறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல வேண்டியதை நம்ம கிளியரா சொல்லணும். நீ பண்ணது தப்பு, நீ சரியில்லைங்கிறதெல்லாம் 1008 தடவை சொல்லிட்டு இருக்காம நம்ம எதை சொல்ல போறோம்ங்கிறத what we are going to assertively put forth. That is where the whole maturity comes in. That is where your ability to handle your emotion comes in. நீங்க ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை தேவையில்லாம திட்டாங்க, you are feeling shameful, you are feeling ashamed, அது உள்ள உங்களுக்கு இருக்கலாம். ஆனா அதுக்குன்னு வெளிப்படையா ஒரேடியா கூனி குறுகி போறதுல it is not going to help you in any way at that point in time. அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வேணும், மெயினா செல்ஃப் அவேர்னஸ் அங்க வேணும். ஓகே இந்த பர்டிகுலர் மொமெண்ட்ல எனக்கு வந்து கொஞ்சம் யூனோ I am feeling ashamed because இவன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்றான், என்னோட ஈகோ ஹர்ட் ஆகுது, I acknowledge that, but let me என்ன நடக்குதோ go with it and then how am I going to handle that. அதே நேரத்துல நம்ம அத பண்றதா இருந்தாலும் எக்ஸசிவ் எமோஷன்ஸ் கொடுக்காம we can say sir கொஞ்சம் நான் சொல்றது கேளுங்க, நீங்க சொல்றீங்க சரி, ஆனா இதுக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, இன்னொரு சைடு இருக்கு, நான் சொல்றதையும் கொஞ்சம் கேளுங்க, how we are going to do. இல்ல அதுவும் அந்த ஏற்கிற வந்து இதுவா இல்லையா, நீங்க எப்படி நீங்க அத இன்னொரு ஹையர் அப்ஸ்ல போய் கேட்க போறீங்களா, இல்ல வேற ஏதாவது கொலீக் கிட்ட நீங்க அதை பத்தி சஜஷன் கேட்க போறீங்களா, இல்லையே இந்த ஃபர்தர் இந்த மாதிரி ஒரு அதிகப்படியான ஒரு இன்டராக்ஷனே இல்லாம நீங்க உங்களை ஷீல்ட் பண்ணிக்க போறீங்களா. there are various ways to handle those things. அதெல்லாம் நம்ம கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு பெரிய ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம we can deal separately about it. So many aspects come into it when we have people's emotion. இப்ப நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுல வந்து அடிப்படையா இருக்கிற மெயின் நிறைய இட்ஸ் a vast ocean, right? அதோட மெயின் ஆஸ்பெக்ட மட்டும் பத்தி தான் நம்ம இங்க வந்து we are touching forth and doing it. These are some of the important emotions. நீங்க கடகடன்னு இதுல வந்து உங்களுக்கு இதுல என்ன எமோஷன்ஸ் பாக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இதுல எழுத முடியுமா உங்க chat boxல? What are all the emotions you are seeing here? Yeah. So the basic emotions are, these are the ones: happiness, sadness, fear, disgust, anger and surprise. இது வந்து பேசிக் எமோஷன்ஸ்னு சொல்றாங்க. ஆனா இது மட்டும் கிடையாது. நமக்கு வந்து உண்மையா நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணணும்னா, அடிப்படையான எமோஷன்ஸ் இதுவா இருந்தாலும் நமக்கு நிறைய 34,000 சின்ன சின்ன எமோஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுலதான் உண்மையான இப்ப வந்து எனக்கு கோவமா இருக்கு, எனக்கு கோவமா இருக்கு, எனக்கு கோவமா இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா நீங்க ஆக்சுவலா கோவமா இல்ல, யூ ஆர் ஜஸ்ட் இரிட்டேட்டட் வித் சம்திங். ஒரு பர்டிகுலர் ஆள்கிட்ட பேசும்போது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆளோட ஒரு பிஹேவியர் உங்களை இரிட்டேட் பண்ணது, அந்த இரிட்டேஷன் லீட்ஸ் யூ டு ஆங்கர். So there is something called as Plutchik's wheel. It gives like a vast expanse of various emotion that is there. So major இப்போ ஒரு 5 வயசு 10 வயசு குழந்தையில இருந்து சொல்லுது, சோ நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிட்டேன்பான்னு சொல்லுது. எவ்வளவு பெரிய வேர்டு டிப்ரெஷன்ங்கிறது. It is not every time a depression. It is just that you are upset about something.
It is just that you are unhappy with something that is going on. It is just that you are not able to accept or balance something, or plain simple ஒரு நாளைக்கு உங்களோட ஒரு கொஞ்சம் low mood இருக்கு, அதுக்கும் the way we are naming our emotions has a huge impact on the way how we are looking at it and dealing at it also. So அதனால நீங்க first நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, though these are the basic emotions, there are a lot of minor emotions, just an example that is here. இன்னும் போக போக இதுல வந்து நீங்க உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பிக்கு கீழே எவ்வளவோ இருக்கு, எம்பாரஸ்மெண்ட்க்கு கீழே எவ்வளவோ இருக்கு. யூ கூகுள் தட் அண்ட் யூ வில் கெட் இனஃப் அண்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் திஸ். ஸோ உங்களுக்கான ஆக்சுவல் இது என்னங்கிறது கொஞ்சமா நீங்க வந்து போகணும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் யூ நீட் டு கீப் அ டேப் ஆன் ஹவு யூ ஆர், அட்லீஸ்ட் லைக் once a week. Every day if you are doing it, it is well and good. And எந்தெந்த so that it really helps you. இப்ப நான் வந்து எவ்வளவு தடவை இதை பேசியிருக்கேனோ அந்த அளவுக்கு எனக்கும் இதனால ஹெல்ப் ஆயிருக்கு. We grow through the process, right? So the more we are doing it, at some point we also realize, okay, இந்த மாதிரி ஒரு situation வருதே. So then you start applying, and in your own way it helps in so many ways, whether you're dealing with your spouse, whether you're dealing with your children, it helps in a big way. When இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து எத்தனை தடவை ஆயிருக்கு, காலேஜ்ல வந்து உங்க ஃப்ரெண்டு கூட ஏதாவது சண்டை போட்டிருப்பீங்க, ஏதாவது ஒரு அப்செட்டா இருக்கும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கூட, மூடு போயிடுது. சோ அதே இதுல வந்து நீங்க வீட்டுக்கு போறீங்க, வீட்டுல அம்மா என்ன சொல்றாங்க, கண்ணா உனக்கு பிடிச்ச கறி வச்சிருக்கிறேன்டா இன்னைக்கு, ஆமா நீயும் கறியும் நீயே சாப்பிட்டுக்கப்போ, போயிடுறீங்க. ஓகே. இல்லைன்னா ஒரு குழந்தை வருது, அக்கா உங்க நீஸா இருக்கலாம், நெவ்யூவா இருக்கலாம், பக்கத்து வீட்டு குழந்தையா இருக்கலாம், 2 குழந்தைங்க 3 குழந்தைங்க இந்த அக்கா இங்க பாருங்களேன் நாங்க என்ன பண்ணோம் சொல்லி காட்டிட்டு வருது. அவங்க கிட்டதான் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு you latch yourself into the thing. இதுல என்னன்னா, அங்கேயா பிரச்சனை, உங்க அம்மா உங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த டிஷ் வச்சதுலயா பிரச்சனை, இல்ல அந்த குழந்தைங்க ஆசையோட உங்ககிட்ட வரதுலயா பிரச்சனை, உங்களோட தம்பி தங்க உங்ககிட்ட அந்த லவ் காட்டுறதுலயா பிரச்சனை, உங்களோட பிரச்சனை காலேஜ்ல நீங்க அதை அங்க சால்வ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும். அதை நீங்க ரியலைஸே பண்ணல. நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, இன்னைக்கு எனக்கு சரியில்லை மூடுங்கிறதே ரியலைஸ் பண்ணல. அப்படி ரியலைஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஓகே நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன், நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போதே இதே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுன்னா, ஓகே அப்படியாம்மா இதோ எனக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கொடுமா நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நிதானமா போய் பேசிட்டு உங்களே நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டு நீங்க வெளியில வந்திருக்கலாம். யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிருக்காங்கிறதுனால, அதனால நம்ம மூடு ஸ்பாயில் ஆச்சுங்கிறதுனால, நம்ம மேல உண்மையாவே ஆசை வச்சிருக்கிற, அன்பு வச்சிருக்கிற, ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கிற நமக்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன வட்டத்தை நம்ம ஒரு காலம் நம்ம அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. நிறைய டைம்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயா இருக்கட்டும், ஃபேமிலிலயா இருக்கட்டும், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்லயா இருக்கட்டும், ஒபிஷியலா இருக்கட்டும், ரைட்? வேற ஏதோ ஒரு காலேஜ் கூட பிரச்சனை, என் மூடு சரியில்லை, என்னை எப்பவும் ஹெல்ப் பண்ற காலேஜ் கிட்ட நான் அதை காமிக்கிறேன். ஓகே இவங்க வந்து என்னோட நல்ல ஃப்ரெண்டு, அவங்க வந்து சரி ஒத்துக்கிறாங்க. ஒரு தடவை 2 தடவை ஓகே, 3ஆவது தடவை அவங்களுக்கும் தான் கஷ்டமா இருக்கும், ரைட்? So we need to have that awareness. I cannot stress enough on the aspect of being aware of your own feelings. அதுக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் நீங்க உங்ககிட்ட கொண்டு வந்தே தீரணும். ஓகே. So these are all some of further examples and scenarios. Sir or ma'am, can I take like 5-7 minutes more because we are 3 minutes short to 1 o'clock? Yeah, ma'am. Can I? Okay, thank you so much. So இங்க ஒரு சின்ன ஒரு சினாரியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, of course நீங்க வந்து it can be anything. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிரியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ற ஒரு person, and this is another person. Let us say he is emotionally intelligent, he is less emotionally intelligent. Let us not talk him as or brand as emotionally unintelligent. இவங்க வந்து ஒரு காலேஜ் அட்மிஷன் போறாங்க வச்சுக்கலாம், இல்ல ஒரு ஹோட்டல் ரிசர்வேஷனுக்கு போறாங்க, வாட் எவர் இட் இஸ். இப்போ வந்து ஒரு காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு போறாங்க. ஸோ அந்த லாஸ்ட் டேட் பண்ண வேண்டிய அந்த டைம் ஃபார் வாட்ஸோ அவர் ரீசன், இவங்களோட வீட்டுல வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குல்ல, இவங்க டைமுக்கு பண்ணல, அந்த கட் ஆஃப் டேட் அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு மேபி இட் இஸ் அ காம்படிஷன், யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் அ காம்படிஷன், அதுக்கு நீங்க போறீங்க. ஸோ
and this person goes there and the receptionist பேசும்போது அந்த இந்த மாதிரி அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் நீங்க ஒரு நிமிஷம் நினைச்சு பார்க்கணும், அந்த பொண்ணு இல்ல பையன் whoever it is காலையில இருந்து இதே வேலையா தான் இருக்காங்க இல்லையா? சோ நீங்க போறீங்க அண்ட் சொல்றீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு, அதனால என்னால இத டைம்ல பண்ண முடியல. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, ஏன்பா நேத்து தான் நான் சொன்னோம், நாங்க 1 மாசம் ஆச்சு இதை போட்டுட்டு, நீங்க ஏன் பண்ணல? அப்போ ஆமா, இப்ப இந்த கோவமா இருந்தா how is he going to immediately say, நீ யாரு என்ன கேக்குறதுக்கு, எனக்கு எவ்வளவு வேலை இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா? சோ இப்ப என்ன இப்ப வந்து என்னால பண்ண முடியல, நீ பண்ண போறியா இல்லையா, இல்ல நான் உன்ன மேனேஜரை கூப்பிடு, உன்னோட அவங்களை கூப்பிடு, இவங்களை கூப்பிடு, ஹல்லா ஆக்க வேண்டியது. சோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல அந்த பர்டிகுலர் இதுல அவங்க ஓகே, நீங்க அவங்க மேனேஜர் வராங்க பேசுறாங்க, வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், பட் தட் answer doesn't get solved or there is no solution at that point in time other than the fact இன்னும் கோவமாயி அவரோட சொந்தம் பிபி இன்க்ரீஸ் ஆனதல்லாம அதுல வேற எந்த ஒரு அவுட்கமும் வரப்போறது இல்ல. இதே இன்னொரு பர்சன் அதே மாதிரி போய் பேசும்போது and அதே ரெஸ்பான்ஸ் ரிசப்ஷனிஸ்ட் சொல்லும் போது so he says okay see I agree I'm sorry, நான் பண்ணிருக்கலாம், நான் பண்ணல, எல்லாருக்கும் பண்ற மாதிரி தப்பாயிடுச்சு, பட் see I am thankful that காலையில இருந்து இவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்க, இருந்தாலும் நீங்க வந்து எனக்கு வந்து இவ்வளவு பொறுமையா ஆன்சர் பண்றீங்களே, கொஞ்சம் பாருங்களேன், கொஞ்சம் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்க, யாராவது கொஞ்சம் கேன்சல் ஆறாங்களா பாருங்க, ஏதாவது பண்ண முடியுமா பாருங்க, கொஞ்சம் போய் மேனேஜர்கிட்ட பேசி பாக்குறீங்களா மேடம், ஏதாவது ஒரு எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஓகே, நம்ம அவங்கள கொஞ்சம் புரிஞ்சு பேசும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, சரி இருங்கப்பா இருங்க, ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஏதோ ஒன்னு ஒரு பர்டிகுலர் இது ரிசர்வ்ல வச்சிருக்காங்க, நான் பேசி பாக்குறேன். அந்த இடத்துலதான் இருக்கு. சில இடத்துல சாமி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், சில இடத்துல பூஜாரி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அதனால யாருமே வந்து பெரியவங்க சின்னவங்கிறது வந்து கிடையவே கிடையாது. அந்த நேரத்துல அத்தாரிட்டி யார் கையில இருக்கு, யாரு நம்மளால ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ இப்ப that is where இப்ப சேல்ஸ் பிட்ச் பண்ணும்போது நிறைய இடத்துல when they go and talk to இந்த சேல்ஸோட இதுல போகும்போது அவங்க who is the influencerங்கறத அவங்க டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஒரு 3-4 பேர்கிட்ட பேசுறாங்க பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வைஃப் தான் டிசிஷன் எடுப்பாங்க, இந்த இடத்துல ஹஸ்பண்ட் தான் டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க, இந்த இடத்துல இவங்க 2 பேருமே இல்ல இவங்க அப்பா தான் டிசிஷன் எடுப்பாங்க போல் இருக்கு. அப்ப அந்த இடத்துல பிட்ச் போகும் இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் subtly it will go, it all happens subtly. So same thing is here. இதுல என்னன்னா முதல்ல நான் என்ன acknowledge பண்றேன், எஸ் நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன், இதுல வந்து I am also ashamed of it, at the same time I feel angry at myself, it is all fine. ஆனா அந்த how am I going to deal with that person's emotions at that thing? A very important concept when you are going to give your interview also. அந்த நாளைக்கு கம்பெனிக்கு நீங்க இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், அப்பா இவங்களுக்கு என்ன நல்ல வேலை, உட்காந்துட்டு எல்லாருக்கும் கேள்வி கேட்க வேண்டியதுதான். நீங்க 10 இன்டர்வியூ எடுத்து பாருங்க, அப்ப தெரியும் அதோட வலி. அண்ட் அங்க இன்டர்வியூ எடுக்கிறவங்க அவங்களோட வேலையும் பார்த்துட்டு காலையில இருந்து they are sitting and interviewing people one after the other and one after the other. So be empathetic to their condition also. Do express that humaneness, which is very very important when we are going to do that in this situation. So we will drop this. Quickly I will just cover up the remaining thing. இதுல வந்து ஒரே ஒரு important tool என்னன்னு பார்த்தோம்னா, this is called as mood meter, that is developed by Yale University. Okay, இதுதான் நம்ம self awareness ஓட ஒரு important concept, where you have your physical energy level on the y axis and your feelings on the x axis. நீங்க இத பேஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு quadrantல உங்களை போட்டுட்டீங்கன்னா, this is what the quadrant is. The red is you're angry and tensed, blue is typically feeling blue, you're disappointed, sad. So your yellow zone, you're excited and you're happy. Green zone is totally the zen zone, you're relaxed and calm. எப்பவுமே நம்ம green and yellow zoneல இருப்போமா? இருக்க மாட்டோம், கண்டிப்பா இருக்க மாட்டோம். நம்ம தினப்படி நம்ம எத்தனை பிரச்சனைகளை நம்ம டீல் பண்றோம். So what is this helping you mainly is that it is going to help you to find out நீங்க எவ்வளவு நாள் கண்டினியூஸா ரெட் அண்ட் ப்ளூல இருக்கீங்கன்னு. சோ உங்களோட ஒரு நாளைக்கோட எனர்ஜி லெவல், உங்களோட ஃபீலிங்ஸ், நான் வந்து அவ்வளவா எனக்கு ஐ டோன்ட் ஃபீல் குட், எனக்கு எனர்ஜியே இல்லப்பா, இன்னைக்கு நான் இங்க இருக்கேன், நாளைக்கு இங்க இருக்கேன், மறுபடியும் இங்க இருக்கேன், மறுபடியும் இங்க இருக்கேன்னா, now it is time to do something to move to the right. That's what this is telling you. சோ உங்களுக்கு ஃபீலிங்ஸ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் கூட காஃபி குடிக்க போங்க, உங்க அத்தை மாமா கசின் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட பேசுறதுன்னா that will help. இல்ல அம்மா கூட கொஞ்ச நேரம் நீங்க போய் கிச்சன்ல ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னா that will help.
இல்ல ஒரு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஹாப்பி சீரியல் பாக்குறீங்களா, என்ன பண்றீங்க, பெயிண்ட் பண்ண பிடிக்குமா, ஆர்ட் பண்ண பிடிக்குமா, மியூசிக் பிடிக்குமா, push yourself to improve your feelings a little bit. And physical level of energy, walk போங்க, jog போங்க, உங்களுக்கு basketball, volleyball என்ன விளையாட முடியுமோ. Our mental and physical thoughts are interlinked. When we are down, our physical energy is low. When the physical energy is up, the mental energy is also up. So it is an interlinked concept, and that is where we have to help one to help the other. ஆனா அந்த ஸ்டெப் நம்ம தான் எடுத்தாகணும். ஒரே இடத்துல இருந்தோம்னா நம்ம அதே இடத்துல தான் இருப்போம். 4 பேர் 4 நாளைக்கு சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் சரி இவங்க சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. And we will only keep going down the pit again and again, right? So ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வர தாட்ஸ்ல இருந்து நம்ம தொடங்கணும். ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம வந்து ஒரு தாட் வரும்போது, என் வாழ்க்கை இப்படி ஆச்சு, எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களே, எனக்கு மட்டும் இப்படி இருக்கு, எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு, நான் உருப்பிடவே மாட்டேன், எனக்கு வந்து பேசவே முடியாது, எனக்கு 4 பேர்கிட்ட நல்லா இது பண்ணவே முடியாது, 1000 வருது. ஆனா அத வந்து இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிற 100 நெகட்டிவ் தாட்ஸை நம்ம இன்னொருத்தருக்கு மூஞ்சியை பார்த்து சொல்றோமா, நீ உருப்பிடவே மாட்ட, நீ வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல்லே ஆக மாட்ட, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் மத்தவங்க கிட்ட. ஆனா அதை நம்ம கிட்டயே நம்ம எவ்வளவு ஹார்ஷா சொல்லிக்கிறோம், ரைட்? சோ அந்த மாதிரி அடிப்படையான அந்த தாட்ல இருந்துதான் the particular emotion starts. ஒரு நாள் நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு நாள்ல வரது கிடையாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து it becomes an unease and a disease. So நெகட்டிவா பாசிட்டிவா மாத்துறது திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு சாதகமாகும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். அட்லீஸ்ட் நெகட்டிவாவது நினைக்காம இருங்க. உங்களுக்கு நினைக்கும் போது ஐயோ நான் உருப்பிடவே மாட்டேன்னா சரி விடு, உடனே நீங்க நினைக்க வேண்டாம். ஏன் நான் உருப்பிட மாட்டேன், இல்ல என்னால பண்ண முடியுமே. It's practically difficult to create that major shift. பட் அட்லீஸ்ட் அந்த நெகட்டிவ கொஞ்சம் கம்மியா பண்ணி சரி முயற்சியாவது பண்ணி பார்ப்போமே, ஒரு ஸ்டெப் பெட்டர், ஒரு கொஞ்சம் கான்செப்ட் பெட்டர். ஓகே, அண்ட் இன் த ஹோல் திங் நம்மளோட gratitude is that which is going to help. The words that we are saying, once again, what we are saying to ourselves. Let me skip this. So the whole level of gratitude that we have, நமக்கு எத்தனை பிரச்சனை இருந்துகிட்டோமா, நிறைய இருந்துக்கலாம். ஆனா நம் எவ்வளவு தூரம் நம்ம கிட்ட எது இல்லைங்கிறத வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, அதுல கொஞ்சமாவது நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்றோமா. எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல அப்பா அம்மா இருக்காங்க, எனக்கு வந்து ஒரு அண்ணன் தங்க இருக்காங்க, இல்ல என்னை வந்து உயிரா பாத்துக்கிற தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க, நான் என்ன சொன்னாலும் ஓடி வர ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் எனக்கு, இல்ல எனக்கு வந்து என்னோட கை காலு கண்ணு மூக்கு எல்லாம் உருப்படியா வேலை பண்ணுது. இது வந்து எத்தனையோ பேருக்கு இதெல்லாம் இருக்கேங்கிறது விடுறது ஒரு கான்செப்ட். ஆனா எப்படி நம்ம கிட்ட எதெல்லாம் இல்லைன்னு நினைச்சு மறுபடியும் கஷ்டப்படுறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்கோ, அதே மாதிரி சரி இவ்வளோ உனக்கு இல்லையே, உன்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சத்தை நினைச்சு நீ சந்தோஷப்படுறியான்னு வாழ்க்கைக்கு நம்ம கிட்ட திரும்பி கேட்கிற உரிமையும் இருக்கு. சோ கொஞ்சம் கான்சியஸா எதெல்லாம் உங்களோட வாழ்க்கையில கொஞ்சம் நல்லதா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நினைச்சு பாருங்க. we just take things for granted. okay, if you just go கொஞ்சம் நீங்க சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் chronic diseases இருக்கிற எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க. அதாவது by birth there are those who are born with certain issues because of which அவங்களுக்கு every 3 years இல்ல 4 years அவங்களோட ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டி இருக்கு. லிட்ரலி ஓபன் த ஹார்ட் அண்ட் டூ இட். அதுக்கு வேற சொல்யூஷனே கிடையாது. அண்ட் ஒவ்வொரு தடவை அந்த மாதிரி ஆபரேஷன் பண்ணிட்டும் they go through the whole recovery process. கொஞ்சம் அவங்கள வரும்பத்துக்குள்ள மத்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வரும். அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியாத, நமக்கு புரியாத, தேவையில்லாத விஷயங்கள் மீடியால நிறைய இருக்கு. இல்லாம நமக்கு வேண்ட காரியங்கள் நமக்கு வந்து கம்மியாவே தான் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற எத்தனையோ கஷ்டங்கள் நமக்கு இல்லைன்னு இருக்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம்தான் இல்லையா? சோ மத்தபடி நம்ம வந்து we should stop comparing. அண்ட் ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சுங்கிற கேள்விக்கு யாருக்கிட்டையுமே பதில் கிடையாது. And that is why I had put all these slides in the thing. If you can go back and look at some people, like for example Arunima Sinha, இவங்களை மட்டுமாவது நீங்க போய் கொஞ்சம் நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. ஃபுட்பால் பிளேயர், நேஷனல் லெவல், அவங்க ட்ரெயின்ல இருந்து ராபரியை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைச்சதுனால she gets thrown off.
காலு மேல rail வண்டி போகுது, she gets amputated, but from there she becomes the first woman amputee to climb Mount Everest, and இப்போ she has also climbed the 7 highest peaks of the 7 continents. So she can also question, இல்லையா, ஏன் எனக்கு, நான் எவ்வளவு நல்லா போயிட்டு இருந்தது, நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன், அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்க போறோமா? அதோட செல்ஃப் பிட்டில we will go through the grief. ஒரு நாள்ல எல்லாம் சரியாக முடியாது. We will go through the grief, we will go through the pain, but at some point we have to start creating the shift and then look forward ki what is the next step. And there are so many people, நம்ம குடும்பத்திலேயே நம்மள சுத்தியே எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க for us to have that inspiration and go forward. And these are the common things. எக்ஸசைஸ் பண்றது, நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது, கஃபீன் டெஃபினெட்லி நீங்க ஒரு நாளைக்கு 6 கப் 7 கப் 8 கப் either whether it is coca cola drinks or coffee or tea நீங்க குடிக்கிறீங்கன்னா definitely you will have anxiety issues. It has a direct connection. So பேலன்ஸ்ல வைக்கணும். மெடிடேட் பண்றதுன்னா உட்காந்து கண்ணை மூடணும்னு இல்ல. நீங்க இப்போ ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்க ஃபுல்லா அதுல என்க்ரோஸ்ட் இருக்கீங்கன்னா that is your meditation. Okay, சில பேருக்கு கோடிங் பண்ணும்போது they are completely in the zone, that is your meditation. So find wherever you can get your thoughts in sync. நிறைய இடத்துல போவாம இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி, and of course breathing exercises and any other spiritual practices that you want to get into to help yourself move forward. Okay, so I just touched upon barely the tip of the whole concept of EI. I hope உங்களுக்கு இதுல இருந்து கொஞ்சமாவது ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். Some things that you can apply, some things which you can take away. Okay, with that I will stop the session here. Thanks so much once again for the college and all the organizers and all the students present, and of course to some of the students who are present till the end. And I had a lovely time. Thank you once again. Thank you. This is Bob, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Rock College, Karur. Here I am coming for a vote of thanks. Here I want to convey my cordial thanks to the RUSA State Project Director to give me an opportunity to deliver the vote of thanks. Okay, first of all, please students, please fill the feedback form which provided in the chat box. Please do it. And I convey my hearty thanks on behalf of Government Rock College Karur to RUSA State Project Directorate weekly online workshop to give us a wonder opportunity to organize this seminar for the students. My cordial thanks to Dr. S. Kausalya Devi, Principal, Government Arts College, Karur, to provide the help to organize this seminar for the students. And I thank Dr. Bindu Narayanan for excellent lucid presentation with emphasis on current difficulties faced by the students as well as other staff in their life. Madam started with one Newton story. Like as nowadays, not only students and also majority of people tangled with a lot of problem and stress. Many people run toward unknown targets blindly, and some run towards target without knowing the actual purpose and without the right decisions. Here, our students run mainly towards the examination target. Ultimately, they got stress in their mind. Most of them, they could not achieve their target and finally lose their valuable health and wealth because of the stress and etc. Perhaps they realize it later, but there is no use. Sometimes, ultimately, the students unfortunately take unpleasant decisions like a suicide also. Today is an excellent day for us because the speaker, Mrs. Dr. Bindu Narayanan, resolved this issue. Of course, we have to approach everything with the specs of emotional intelligence rather than emotional stress. Emotional stress is the mental health killing and eventually life-killing weapon, but emotional intelligence is the ability to understand and manage your own emotion to positive ways to relieve the stress.
I want to give some Tamil information to the students also. ஒருவர் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளையோ மற்றவர்களுடைய உணர்ச்சிகளையோ அடையாளம் கண்டு மதிப்பீடு செய்வது மற்றும் எந்த செயலை செய்வதாக இருந்தாலும் சரி, பேசுவதாக இருந்தாலும் சரி, சம்பந்தப்பட்டவரின் மனநிலையை அறிந்து ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்வது, ஒரு விஷயத்தை கேட்பதற்கு முன் சம்பந்தப்பட்டவரை மதிப்பிட்டுக் கொள்வது போன்ற பண்புகள் தான் உணர்வுசார் நுண்ணறிவு ஆகும். இன்னும் இவ்வாறான உணர்வுசார் நுண்ணறிவை எவர் ஒருவர் அதிகமாக பெற்றிருக்கிறாரோ அவர் பெரும்பாலும் பெரிய புகழ்மிக்க தலைவர்களாக இன்றும் சிறந்து வருகிறார்கள். அவர்கள் சிறந்த நிறுவனங்களில் தலைமை பொறுத்துள்ளார்கள். உணர்வுசார் நுண்ணறிவு என்பது மனிதனின் மாணவ பருவம், கல்லூரி பருவம், காதல் பருவம், திருமணம், குழந்தைகள் பராமரிப்பு, குடும்ப நிர்வாகம் என வாழ்வின் அனைத்து பருவங்களிலும் இடம்பெறுகிறது. இதில் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோரி ஃபார் ரிலேட்டட் டு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா, இதுல தமிழ் படத்துல ஒரு படத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நண்பன், இந்தியில 3 Idiots, அதுல பாத்தீங்கன்னா நீ எதையும் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பர்செப்ஷன் பர்சன் ஆகினா நீ வெற்றியை நோக்கி வெற்றியை நோக்கி நீ ஓட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அருமையா அந்த மாதிரி எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிற விஷயங்கள் உன்னோட லைஃப், நம்ம மாணவர்களுடைய லைஃப்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா அருமையா கொண்டு போய் சேர்க்குது. இதைத்தான் நீங்க இந்த மாதிரி எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை எப்படியெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறத கடைசியா மேடம் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஃபைனலி இந்த அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை பார்க்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மனசுல ஒரு பசுமரத்தாணி போல இருக்கும்னு நான் கண்டிப்பா நம்புறேன். இது கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. இதுல என்னன்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நல்லா இன்டராக்ட் பண்ணாங்க. அதுல ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் மேடம் கேட்கிற கேள்வி இன்டராக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பதில் சொல்றது ரொம்ப இருந்தது. கடைசியா I want to convey my cordial thanks to the participants. That's all. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you so much, sir, once again. Madam, very good, nice presentation, madam. Thank you so much, sir. Thank you. It's very useful to us and our students also. Our students enjoyed very well. I hope. நாளை இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல நல்ல ஒரு presentation கொடுத்திருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. My pleasure. Thank you, madam. Thank you once again. It was really a lovely interaction and good time that I had. Any time when I interact with students, it's quite a pleasurable thing. So I will take leave and I will exit the meeting now. Okay, madam. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Okay. Yeah.